नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमाशंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान लई तकनोलॉजी की लोड़ ते जोर दिता। प्रधानमंत्री वालों IIT दिल्ली की 51वीं सालाना कन्वोकेशन नूं वीडियो कॉन्फ्रेंस राही संबोधन। बिहार विधानसभा चोणां दे तीजे ते आखिरी गेड़ तहत 78 सीटां ते वोटां पाउण दा काम निर्विघन ढंग नाल जारी। सवेरे 11 बजे तक 19.74% पोलिंग दर्ज की गई। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो वालों अज श्री हरिकोटा तो भू निगरानी उपग्रह पुलाड़ विच दागिया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1000 स्मार्ट स्कूलों की शुरुआत की। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਤਕਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। IIT ਦਿੱਲੀ ਦੀ 51ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता लिए तकनीक बहुत वड्डी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी ने दुनिया को विश्वीकरण का महत्व समझाया है, पर इस दे नाल स्वै निर्भर होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान नौजवानों, टैक्नोक्रेटां, तकनीकी कंपनियों लिए कई मौके पैदा कर रहा है, जिस राही वो विचारों को अमली रूप दे सकते हैं। देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। इस दौरान IIT के 2000 तो वध विद्यार्थियों को डिग्रियां तकसीम की गई। कन्वोकेशन दौरान डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों में PhD, M.Tech, MBA और B.Tech के विद्यार्थी शामिल हुए। IIT वालों इस बार की सालाना कन्वोकेशन सीमित गिनती में करवाई गई और सारे ग्रैजुएट विद्यार्थियों, उन्होंने मापियां, अलूमनी और मेहमानों को ऑनलाइन वैबकास्ट राही शामिल किया गया। इंस्टीट्यूट वालों कन्वोकेशन दौरान ग्रैजुएट विद्यार्थियों को प्रेजिडेंट गोल्ड मैडल, डायरैक्टर गोल्ड मैडल, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मैडल, परफैक्ट 10 गोल्ड मैडल और सिल्वर मैडल तकसीम किए गए। इस समागम में केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सिक्ख्या राज मंत्री संजय धोत्रे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके गुजरात में हजीरा तो घोगा तक रो-पैक्स सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस वर्चुअल समागम दौरान प्रधानमंत्री रो-पैक्स सेवा के स्थानिक लाभपात्रियों नाल गलबात भी करेंगे। प्रधानमंत्री दफ्तर के हवाले तो मिली जानकारी मुताबिक देश के अर्धचारे के विकास लिए केंद्र सरकार वालों जल मार्गों को प्रफुल्लित करने लिए वड्डे कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तहत हजीरा तो घोगा तक रो-पैक्स फैरी सेवा की शुरुआत की जा रही है। हजीरा घोगा फैरी सेवा दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र खेत्र लिए एक गेटवे का काम करेगी। इस सेवा के शुरू होने नाल घोगा ते हजीरा विचाले 370 किलोमीटर की दूरी घट के केवल 90 किलोमीटर हो जाएगी। इस नाल समान की ढोआ ढुआई लिए रोज़ाना 9000 लीटर तेल की बचत होगी और प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी भारी कमी आएगी। माहरां का मनना है कि इस नाल सौराष्ट्र खेत्र में सैर सपाटे को हुलारा मिलेगा ਅਤੇ रोजगार के नवे मौके पैदा होंगे। इस सेवा के शुरू होने नाल सौराष्ट्र और कच्छ के खेत्र में फर्टिलाइजर सनत, फर्नीचर सनत और पोर्ट सैक्टर को भी उत्साह मिलेगा। बिहार में तीजे ते आखिरी गेड़ दी विधानसभा चोणां तहत 78 सीटां ते वोटां पाउण दा काम निर्विघन ढंग नाल जारी है। शुरुआती दौर में सवेरे 11 बजे तक 19.74% पोलिंग दर्ज की गई। मुख्य चोण अधिकारी HR श्रीनिवास ने वोटरां नूं बिना डर और भय के मत अधिकार की वरतों करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शुरुआती तौर पर कई थाई EVM मशीनों में नुक्स के मामले सामने आए सन, जिन्होंने तुरंत नवीं मशीनों नाल तब्दील किया गया है। चोण अधिकारी ने इस बार पहला नालों वधेरे पोलिंग होने की संभावना जताई है। तीजे गेड़ तहत कुल 78 सीटां विचों 35 सीटां ते BJP, 37 सीटां ते जनता दल, 5 सीटां ते VIP और 1 सीट ते हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का उम्मीदवार चोण लड़ रहा है।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਜੇਡੀ 46, ਕਾਂਗਰਸ 25 ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 243 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 3 ਗੇੜਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 7.33% ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2020 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ EV ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਕਾਰੀਡੋਰ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਰਬ ਮੌਸਮੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਦਾਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ PSLV C49 ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। PSLV ਆਪਣੀ ਇਸ 51ਵੀਂ ਉਡਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਹੋਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਧ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। 26 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਵਿਚਲੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:02 ਤੇ ਦਾਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ EOS-01 ਰਡਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 2300 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 1300 ਯਾਤਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ 1000 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2625 ਟੈਬਲੇਟ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਕਸ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਲਈ NOC ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RTA ਅਤੇ SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੀ 51ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 78 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 19.74% ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਭੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਦਾਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1000 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।